Hello students, welcome to Sattva Academy's Indian Contract Act series. So in this video I will be discussing about the consideration, that is the most important aspects in your contract, that is subject matter or else consideration of the contract. Okay, what is consideration? So here consideration is nothing but something in return for the other party in a contract. So ಇಲ್ಲಿ contract ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ contract ಬಂದಾಗ there will be two parties actually. So for that both the parties should get something in return. So in general consideration means something in return to the parties to the contract. If you are a party to the contract, then you can expect something in return from the other party as an obligation in a contract. So let's see what exactly consideration is according to the law of contract. For that you have to see the definition that was given in section 2 subsection D of the Indian Contract Act. So let's read the definition. Okay, let's see what exactly consideration is according to the Indian Contract Act. Here section 2 subsection D defines the meaning of the consideration. So let's see. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or a promise is called as consideration. See, according to the definition, in any contract, if you do some act for the other party or else if you don't do any act, that is a negative term of consideration. If you don't do anything for the other party or else if you promise us to conduct any act, then that will be called as considerations. For forming a valid consideration, we have some rules that we have to follow. So let's see what are the rules regarding the consideration. See, the first and foremost rules is the consideration must be at the desire of the promisor. See, as you know, in every contract there will be a promisor and promisee. Here the consideration must move at the desire of the promisor. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವನೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ desire of the promisor, then there is no valid consideration. See, the act or else abstinence must be done at the request of the promisor. If a promisor requests you to do something, then according to the request you can act. So in that case you have a right to claim the consideration in return for that obligation. So the other party will also have some obligation. So ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈಯರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಅವನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನುಂಟು, ಸೊ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೌ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ or else you are selling the goods. Now in that case, for fulfilling your part of obligation, in return you can also get the consideration according to the request made by the buyer. So that is the rule in case of a consideration. Here the consideration must be at the desire of the promisor. See, second condition is consideration can move from the promisee or else any third party. So here when there is a contract, here consideration may move from the promisee or else may be moved from the third person also. That is not an issue. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎನಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, buyer will buy the goods. While paying the money, buyer can pay himself or else he can request his friend to make a payment for that purchase. So that is also valid. Being a seller, your obligation is just to receive the consideration that may be from the third party or else promisee himself. That is also valid consideration. So there is a rule according to the consideration. Okay, let's see the different types of consideration. Here first one, act or else doing something. See, for example, you are appointed as an agent for a person. So now according to the agency contract you have an obligation, you have to perform certain duties which is
prescribed by the principal. Here principal will appoint a agent to act on behalf of him. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ಯು 10,000 rupees ಆಸ್ ಎ ಫೀಸ್. ನೌ the consideration is doing some act, that is to deliver the package to Bangalore client. So that will be the act here. So that will be treated as consideration. So next one is abstinence or else not doing something. See, for example, you are carrying a business. So in a business there will be a rivals in a market. Now you will make a contract with your rivals, that is not to carry the business in your nearby ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ರೈವಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ರೈವಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 10% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೈವಲ್. So in that case here consideration is for not doing something, that means not to carry the competing business in your nearby market. So that is also a valid consideration if you are paying the consideration for your competitor. So that will be the valid contract and there will be an obligation to the other party, that is not to carry the business in your nearby business. Next one, according to the time there will be some type of consideration, that is past consideration or else present consideration, then future consideration. So here assume if the consideration is already been paid in a past time, that will be treated as past consideration. Suppose assume ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು 10,000 rupees ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 years ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಪೇ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಡೆಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಮನಿ ಟು ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನುಂಟು, ಮುಂಚೆ ನೀವೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as past consideration. If your consideration is paid in past, then that will be treated as past consideration. Present consideration, for example a sale contract, you go to stationery shop and you will buy some books, that will be the present consideration. At the moment of contract you are exchanging the consideration, so that will be treated as present consideration. Then future consideration is you are doing your obligation in future. ಸೊ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? There is a famous maxim regarding the consideration, that is quid pro quo. So here quid pro quo means something for something. See, assume in every contract there will be 2 parties or else more than 2 parties. In a contract there will be an offer and acceptance. So in a contract, consideration also important part. So where a person makes an offer, in return he will expect something. See, for example, sale contract. In a sale contract there will be 2 parties, that is seller and buyer. Now for a seller it is the money is a consideration, and for buyer the goods is a consideration. So that here both the parties will get something in return for doing some obligation. So the obligation is nothing but payment by the buyer is a obligation for buyer, and transferring the ownership of the goods is an obligation for the seller. So in that case both the parties will get something in return for making that contract. So according to the maxim, in every contract there should be some consideration for both the parties to the contract. So this is the mutual exchange of the consideration or else benefit to the parties. There should be no threatening or else coercion which is involved in the contract. In that case contract becomes a void contract. So in the other case, if there is a free consent by the parties, then it will be a valid consideration according to the rule of quid pro quo. Okay, see, the first rule is consideration as an act. So here for doing some act or else abstain from doing some act or else does or abstain from doing,
promise to do or abstain from doing something. So these are all the conditions regarding the consideration. Means in any contract you can do some act according to the agency contract, there is some obligation to perform, so that is for doing some act. And again I gave the business example, in that case you are not doing something, so both are valid in case of the consideration according to the valid contract. Okay, next rule is, okay, let's see the example for that. Here, guarantee contract, you are giving the guarantee to your friend in case of any loan agreement. So ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so here Ajay gives a guarantee to Bhuvan. In this loan agreement, Ajay gives guarantee to Bhuvan that if Bhuvan don't pays the money for these goods, then Ajay is a surety for that payment. So that will be the act by the Ajay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೋನಿಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಉಂಟು, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಯು. So in that case that promise may become the valid contract if the other party accept that gift. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡುವ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜಯ್ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಭುವನಿಂದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ if Bhuvan fails to repay the money to the seller, then seller can claim against the Ajay. So that is the obligation for the Ajay for giving the surety. So this is the consideration. So here there is another example. Say job for high score. So here there is a promise by the college authority or a school authority. If someone scores more than 95%, then they'll get the good job offers from the companies. So again, if someone promises the job to the students for scoring more than 95%, if the student they accept the promise, then it becomes a valid contract. Then there is an obligation to the other company, they should provide the job opportunities to the students who have scored more than 95%. So this will be the valid consideration. Clear? There is another rule, consideration need not be monetary. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮನಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಣನೇ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬೈ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ abstain or else abstain from doing something. See the example here. Here Abhishek promises not to sue Bharati if she pays money to Abhishek. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಭಾರತಿಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀನೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ಮೀ ದೆನ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟಲ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತಿಗೆ, ಸೊ ನೀನೇನಾದರೂ ನನಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನಾವು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So important rule in case of a consideration, that is consideration must move at the desire of the promiser. So here it is always the desire of the promiser to transfer the consideration. If there is a desire by the promiser, then only you can consider the consideration as a valid consideration. So now there is a famous case here, that is Durga Prasad versus Baldev's case. So here Durga Prasad is a plaintiff in this case and the Baldev is the defendant in that case. So let's see what is the facts of the case in this case. Okay, ನೋಡು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ
Durga Prasad constructed a marketplace at the request of the district collector. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು, ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನುಂಟು ನಿನ್ನದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. Okay, here Durga Prasad constructed a marketplace according to the wish of the district collector. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಲ್ದೇವ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಅ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೌ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಎನಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಗಿ ಬಲ್ದೇವಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೌ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಬಲ್ದೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ನೌ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್, ನೌ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನೌ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ದೇವ್ is valid or else void. Okay, let's see the promise made by the Durga Prasad and others. So here Baldev made a promise. Here Baldev is a defendant in this case. Durga Prasad is a plaintiff who filed a case in court of law. Here defendant agreed to pay Durga Prasad a commission. So in that time it was 6 anna. Now after doing the business he refused to pay the agreed commission. Now Durga Prasad filed a case in court of law to claim the compensation or else to enforce the agreement made by the Baldev and Durga Prasad. Now let's see the judgment of a court. So what court says about this case? So this is the point of view of the court. See, there was no valid consideration for the defendant's promise to pay the commission. So illi what is the purpose of court to decide like this? So court says that there is no valid consideration. So here Baldev need not to pay the money to Durga Prasad as agreed by the Baldev. The reason for this is consideration must flow from the desire of the promiser. The thing is, the construction of the marketplace is made according to the wish of the district collector and not according to the wish of the Baldev or else shopkeeper who used that premises. So that is a rule made in a Durga Prasad versus Baldev case, where in any cases if you want to get the consideration from the other party, then the consideration must move at the desire of the promiser and not at the desire of the any other party. So for example, if someone gives you and gift you something, so for that gift you need not to pay the consideration because you didn't ask for that gift. Or else if someone does a favor according to the wish of the third party, in that case also you don't have any obligation to pay the consideration because you didn't ask for that favor. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಪೇ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Okay, let's move to the next rule, that is consideration may move from promisee or else any other person. So illi if your contract is valid, then consideration may move from the promisee or else any other person. So illi nimge according to the rule, any third party can also pay the consideration, but there should be a free consent by the other party. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲಿಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲಿಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮಯ್ಯ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮಯ್ಯ. So let's see what is the facts of the case. So according to the case here, an old lady gifts her property to her daughter, but while gifting the property she puts a condition in her contract. So that is nothing but to pay annuity to maternal uncle.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಳ ಡಾಟರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾಳಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಟು ಹರ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಶಿ ಎಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗೇವ್ ದೇರ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲಿಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So let's see the dispute here. So dispute is nothing but daughter refused to pay the annuity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಏನು ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ದ ಅಂಕಲ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಂಕಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು the thing is here maternal uncle is a beneficiary in that contract, so that there is an exception. If you are a beneficiary of any contract, even though you are a third party, then you have a right to claim the compensation. Now let's see the judgment of a court in this case. The court's opinion is uncle can recover the money according to the rule of consideration can move from the promisee or else any other persons. Here there may be a promise by the old lady to her maternal uncle that she will pay the annuity to him, but instead of paying him herself, she transferred that obligation to her daughter by transferring the property. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟರ್ನದ್ದು, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನನ್ನು ಅವರೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟರ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪೇ ದ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಟು ಯುವರ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಅಂಕಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ condition imposed in the contract. So being a beneficiary here, maternal uncle can claim the compensation against her daughter. So that is a valid consideration. Okay, let's move to next condition, executed and executory consideration. Next one is executed and executory. Executed is nothing but performed when the promise is made. So as I said, in case of while buying the stationeries in a stationery shop, so immediately you will go and choose the goods and immediately you will pay the consideration to the seller. So these are all the executed consideration. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ as executed consideration. So next one, executory consideration. So what is executory? That means in future party is going to perform his obligation, that is to transfer the consideration according to the contract. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಗೋ ಟು ಬೈ ಅ ಕಾರ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶೋರೂಮ್. ನಾವು ಶೋರೂಮ್ seller will give you a promise, so that he promises that once he receives the consignment from the company he will deliver it to you. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೀವೊಂದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಈಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅದು ಸಹ ವ್ಯಾಲಿಡಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಲೋನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 years ಯು ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೋನ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ executory consideration. Next rule is consideration need not be adequate.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಎಂಡ್ ಫೋನ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 days ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಐಫೋನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗ್ತುಂಟು, ಆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೊಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ 25,000 rupees, ಬಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ 10,000 rupees. Now the actual reasonable value is 25,000 rupees, but you are reducing that for the sake of your friendship. Now the consideration need not be adequate. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. So if there is a duty to a person to perform that obligation, then that is not a valid consideration. For example, assume you visit a government hospital and there is a doctor who is appointed by the government to serve their patients. In that case, for getting the treatment you need not to pay for that doctor because he is already getting the salary, and treating the patient is his duty according to the government appointment. ಸೊ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡಿಷ್ನಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವ್ನು ಕೊಡೋ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕರಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅವನೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣ ತಗೊಳ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೈಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ consideration must be real and not illusory. So here there should be a valid consideration, that must be a real consideration. So ಆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ 10,000 or 20,000 rupees. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ದ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Next one, consideration must not be unlawful, immoral or else opposed to public policy. See, for performing your duty according to the contract made by the parties, you shouldn't consider any unlawful consideration or else which is opposed to public policy. For example, assume that ನೀವು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ and you bought a car from your friend. Now you have to pay 2 lakh rupees to your friend. Now for paying that 2 lakh rupees consideration, if you choose any illegal way, that is by stealing the money of any third party or else by taking the bribe from the public, so these are all the unlawful activities or else which is against to the public policy. So to pay the valid consideration you shouldn't do any unlawful activities. In that case that will be invalid consideration. So anta consideration ansa ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Okay students, if you like this video, please do share this with the other students also so that they can get the help from these videos. If you like the video, please do subscribe our channel and share this with your friends. Thank you.